जगतरे जगन्नाथ करि स्मरण जगत को शांति दियो मागे कल्याण जगतरे जगन्नाथ करि स्मरण जगत को शांति दियो मागे कल्याण। लीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलिकी राम जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ। प्रभु जगन्नाथ को स्मरण करी भक्त भाव नुह जड़े साधारण मनीष भाव यही जगत देवता को प्रणाम जनाऊँगी एवं आज विश्व देश राज्य परिवार और जीवन ये सबूर जो अवक्षय घटी से जगन्नाथंकर भक्त प्रसंग आपण माने बहुत शुणी किंतु आज ये सेवक कहिबो जगत ओ जगन्नाथ ये कथाटी हुए तो आपण को टिके अड़ुआ अड़ुआ लगी पारे किंतु सबु कथा को नहीं आमे जदि गोटे निर्दिष्ट धर्म बा निर्दिष्ट कथारे आमे ताकू व्याख्यान करिबा ताल निर्दिष्ट संप्रदायर लोक से कथा को केवल ग्रहण करिवे जो धर्मर लोक माने ग्रहण करिवे धरतु सनातन धर्म आपको ग्रहण करिवो तेणु जो धर्म देवता होउचंती जगन्नाथ बा तीर्थ होउचंती जगन्नाथ तापरे इस्लाम धर्म ता भीतर बहुत भल समन्वयी इस्लामी माने किछि किछि इस्लाम धर्मर व्यक्ति मान मुहरे जगन्नाथ को प्रशंसा आमे शुणु यहाँ 1% भी नुह। ख्रिस्टियान धर्म से इस्लाम धर्मर पूर्वर सृष्टि होता से माने जगन्नाथंकर कथा किछि कहते नहीं जी जो जाति रे जन्म होती मिश्र महांती साहू परिड़ा सेमती जाति सेमती थिबो किंतु से माने जगन्नाथंकर प्रसाद पाइबा कि जगन्नाथ को गुणानुवाद करवा से सब आदौ नहीं। बौद्ध माने जगन्नाथ को मानती सी तांको विषय अपप्रचार करती नहीं केवल कहते जे बुद्धंकर दंत बा दांत जगन्नाथ भितर अच्छी से पाखे से बुद्ध दांत अच्छी बोली कहला बेलू आमर आदि कवि शाला दास कहले ना ये कृष्ण को अस्थि अच्छी गोटे चैलेंज देले यही भली भाव जैन माने से माने जगन्नाथ उपासक नुहति मूर्ति उपासक नुहति किंतु सनातनी सिख माने से माने गुरु प्रेमी गुरु नानकों प्रेमी गुरु ग्रंथ साहेब कि जगन्नाथ अपप्रचार किसी करते
महिमा अलेख धर्म सी तांकर केवल से महिमा अलेख बोली कहते सी आउ क्या मानती नहीं कि जगन्नाथ प्रसाद मानती नहीं ब्राह्मण मान घरे खाती नहीं यही हूँ कथा एते मत मतांतर मतवाद को जानिबा परे ये सेवक मनरे गोटे स्वतंत्र भावना सृष्टि हुए आमे कौन सी धर्म को नहीं जगन्नाथ को आमे आलोचना करिबानी आपण माने जानिचंती आम भारतर जातीय संगीत जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता यह आमे बसिक आलोचना पढ़ाटा आमर भूल होती खाली कहीदेली मन पकईदेली आम भारतर जातीय संगीतर आरंभ जो ज अक्षर से ज अक्षर रे आरंभ जगन्नाथ ज जनगण पढ़ी सारा पर आपण आउ अन्यान्य कथा तो पंजाब सिंधु ये सब जानी अच्छा ज ये जो जटी आम पाखक आसला ये जटी किए ज्योति ज्योतिटी कौन आध्यात्मिकवादी माने कहे ज्योति माने गोटे अदृश्य ज्योति से सर्वशक्तिमान से कथा गोटे अलग से कथा आप सब जानी न जाने अनेक लोग कहते किंतु ये सेवक चिंता करुच्ची ज्योति होउचंती सूर्य दृश्यमान ज्योति होउचंती सूर्य सूर्यंकर आलोकरे आलोकित हुवंती समस्त ग्रह तारा नक्षत्र पृथ्वी मध्य गोटे ज्योति आमे चंद्र को चंद्रमंडल को गले जे माने जाइचंती से देखिचंती कहिचंती सेठी पहुंचिया माने पृथ्वी भी देखा जाउची गोटे चंद्र भली तार भी आलोक अछि कि ये सबू आलोकर ज्योति होउचंती सूर्य आज से जो ज्योति सी ज्योति आज इलेक्ट्रॉनिक पावर रे परिणत हो कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक पावर रोषेई करिवार इंधन बा गैस फ्रिज एसी ये दुनिया रे जेते कार्य आज पृथ्वी रे चली सबु जाकर मूल होउची ज्योति रूपी सूर्य सूर्य सकल शक्तिर आधार कहले जगत जगतटी कौन एक रे सौर जगत दुई रे उद्भिद जगत वन जंगल पहाड़ पर्वत नद नदी झरणा माटी पवन समुद्र अग्नि ये सबू होचंती उद्भिद जगत प्राणी जगत नक्षत्र जगत सौर जगत ये होचंती सेई जगन्नाथंकर मूल अक्षर होची अब यही अक्षर रे
ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବୃକ୍ଷ ତରୁ ତୃଣ ଲତା ଔଷଧ ସବୁତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ବାୟୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବରୁଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମେଘ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କୃଷି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସବୁ ଯିବା ସବୁର ଜ ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦାତା। ଜ ଆଉ ଜ କ'ଣ? ଜ ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। এইটা গোটে হিন্দু ধর্মর শব্দ, কিন্তু মু সে অর্থরে কହୁনি। জনার্দন শব্দর অর্থটা কହୁছি সমস্ত ଯିଏ ଅନ୍ନ ଦଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦଉଛନ୍ତି, ମାତୃସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଭାତ ଖାଉଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠି କିଏ ରୁଟି ଖାଉଛି, କିଏ ଚପାତି ଖାଉଛି, କିଏ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଉଛି। ଇଏ ଗଲା ମଣିଷ ଜଗତର କଥା। କିଏ ଚାଉମିନ ଖାଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାଉ ଖାଉଛି, କୋଇଲି ଖାଉଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ରଖିଛନ୍ତି। ବାଘ ପାଇଁ ପଶୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଂହ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ବିଲୁଆ ପାଇଁ, କୁକୁର ପାଇଁ, ବିଲେଇ ପାଇଁ, ଛେଳି ପାଇଁ, ମେଣ୍ଢା ପାଇଁ, ଆଉ ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଅନ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଈ ପାଇଁ ଘାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ହିନ୍ଦୁ ଖାଉଛି, ଇସଲାମ ଖାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖାଉଛି, ଶିଖ ଖାଉଛି, ବୌଦ୍ଧ ଖାଉଛି, ଜୈନ ଖାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଖାଉଛୁ, କିଏ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, କିଏ କ'ଣ ଖାଉଛି, କିଏ ଧାନ ଖାଉଛି, କିଏ ଗହମ ଖାଉଛି, କିଏ ଡାଲି ଖାଉଛି, କିଏ ପରିବା ଖାଉଛି। ଏ ସବୁର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଜ। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଗାଈ ଗୁଟେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ জয় গুরু বৈকুণ্ঠনাথ, জয় গুরু জয় জগন্নাথ, জয় গুরু বৈকুণ্ঠনাথ। জয় গুরু শব্দ এটি জয় গুরু কহিলে ମୋ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଛି। ଇଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଗୁରୁ। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମହମ୍ମଦ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଯୀଶୁ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ମହାବୀର ଜୈନ, ଗୁରୁ ନାନକ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହେ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଜଟି ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ବିପଦ ଆସୁଛି, ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଯଦି ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶମିତ ହେବ। ଇଏ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଲେ
ଜୟ ଗୁରୁ। ତାପରେ କହିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ ଗୁରୁ। ବାୟା କହିଲେ ଜୟ ଗୁରୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଲେ ଜୟ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଜୟ ଗୁରୁ କହିବା ମାନେ ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୀବନର ଜୟ, ଜଗତର ଜୟ, ଯୁଦ୍ଧର ଜୟ, ବିଭୀଷିକା ଶୂନ୍ୟ ବିଜୟ, এই হচ্ছে জয় বিজয়। হিন্দু মানে কহতি ভগবানଙ୍କ দ্বারপাଳ হଉଛନ୍ତି জয় বিজୟ। କ'ଣ ଠାକୁର କ'ଣ ଏମିତି ଅସମର୍ଥ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରପାଳ ରହିବେ? ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଜୟ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ জয় গুরু জয় গুরু জয় জগন্নাথ জয় গুরু বৈকুণ্ঠনাথ জয় গুরু জয় জগন্নাথ জয় গুরু বৈকুণ্ঠনাথ। তেণু প্রথম কথাটি হেলা ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ଶାଗ ଆଉ ଯାଉ ଭିତରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପେଜନଳା ପାଖରେ ପେଜ ପିଇ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ପଠେଇଥିଲେ କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାର ଭଁସର ଗ୍ରାମରେ। ସେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ବାବାଜୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କଲିକତାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ? କିଛି ଦିନ କଲିକତାରେ ରହିଲେ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କେମିତି ମୁଁ ବୋଝ ହେବି? ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଉପାସ ରହନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ଉପାସ ରହିଲେ। ଦିନେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସେ ମିଛ? ଏମିତି ଉପାସରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳ୍ପବଟ ପାଖରେ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ପୃଥୁଳକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଡାକିଲେ, ଉଠ। ଇଏ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଏଠି କେହି ଶୁଅନ୍ତିନି, ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଘରକୁ ନେବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଭୁଲ କ'ଣ ହେଇଛି? ଖାଇଛୁ? ନା ମୁଁ ଖାଇନି। କାହିଁ ଖାଇନୁ? ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଜଣେ ମାରୁଆଳି ବାବୁ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯା, ସରିଯିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଏବଂ ସେଇଠି ସବୁଦିନେ ଖାଇବୁ। ଇଏ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ତୁମେ ଖାଇବ କି? ନିଅ ନିଅ ନିଅ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। 2ଟି ସମୟରେ ପାଇଲେ। ଏମାର ମଠକୁ ସେ ଅନ୍ନଛତ୍ରଟି ପୁଣି ଉଠିଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ କାଳେ ଅଳିଆ ହେଲା ବୋଲି।
ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏ କାର୍ଡଟା ଦେଖେଇବ ଏମାନେ ମଠରେ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଆମର ବି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସେଇ କଥା କେବଳ କହି ଚାଲିବା, ସେ ଅମୁକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ସେଇ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିକିରି ଆମେ କେବଳ କହିବା ଭଲ, ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ କଥା, କିଛି ତାକୁ ଆମେ ବାରଣ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେବକ କିନ୍ତୁ କହିବ ଜଗତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି, ସମଗ୍ର ଜଗତ ଚାଲିଛି ସେ କାହିଁ ହିନ୍ଦୁର କେବଳ ଦେବତା ହେବେ? ହିନ୍ଦୁ ବୁଝେଇ ପାରିନି ବୋଧେ, ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରୁନୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି, ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନୁ। ଆମେ କେବଳ ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଅତି ଅଳ୍ପ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଓଡ଼ିଆର ଠାକୁର, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଧାମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ହିନ୍ଦୁର ନୁହନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମାନ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଡାଇନୋସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜୀବର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବା ଶରୀର ଗଠନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ମିଶିବନି। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ, ଜଗତର ମାନଚିତ୍ର ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଉଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଗଟି କ'ଣ? ଗତିଟି କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି। ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ସେ ଘୁରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଯାକ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଝରଣା ବହି ଆସୁଛି, ନିଚୁରୁ କ'ଣ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି, ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚୁକୁ ଆସୁଛି। ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର, ନଦୀର ତରଙ୍ଗ, ଏ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ନବଗ୍ରହ, କିଏ କହୁଛି ବା କେତେ 27 ନକ୍ଷତ୍ର, ନାଇଁ କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର। ଗ୍ରହ ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆହୁରି ବି ଗ୍ରହ ଥାଇପାରନ୍ତି। ପବନର ଗତି, ଜଳର ଗତି, ଅଗ୍ନିର ଗତି। ଅଗ୍ନି କ'ଣ କେବେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ? ସେ ଉଷ୍ମତାରେ। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷରର ମହାନ ତତ୍ଵ। ଇଏ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଗ୍ରହକୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନ ମାନନ୍ତୁ। ଆମର ଶନି ଗ୍ରହ,
ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସେସବୁ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପବନ ବହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କ'ଣ ଭାରତରେ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି। ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛି, ତାର ଗତି। ବିଲୁଆ ଏତିକି ବେଳେ ବୋବେଇବ, କୁକୁଡ଼ା ଏତିକି ବେଳେ ବୋବେଇବ, କୁକୁର ଏତିକି ବେଳେ ବୋବେଇବ, ବାଘ ଏତିକି ବେଳେ ବୋବେଇବ, ପେଚା ଏତିକି ବେଳେ ବୋବେଇବ, କୋଇଲି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବୋବେଇବ। କୋଇଲି ସବୁବେଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କୁ କହୁଛି ନା। ମଣିଷର ଗତି ବାଲ୍ୟ, ପ୍ରୌଗଣ୍ଡ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ତାପରେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ଇଏ ସମସ୍ତ ଗତିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜୟ ଗୁରୁ জয় জগন্নাথ, জয় গুরু বৈকুণ্ঠনাথ, জয় গুরু